बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मलगरू। मुंगा पातेर वीडियो की फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कड़ो कच्चा आगा कतली और पागे बानी सही पोए शवी नो नन बमुंगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को नो कच्चा पागे बानी जान सही पोए कड़ी नो दा टेंस बागा ढेर आसान है जैसे पद्दे और पागे की फ़र्क ढेर कम दे सही ना। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उर्दू की देते हुए लिखेगी फ़ेल मुस्तक़बिल जारी दे नुम नहुम तास्ता पता लगी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मतलब यौकार प मुस्तक़बिल की बकीगी हो आगबा द वक्त पूरी जारी सही दे द आसान दे द नुम नहुम दे पता लगी दा टेंस द सब बार की दे प उर्दू की दे पहचान दिस राजी संग प फ़िक्री की कमी फ़िक्री पाखिर की राशि रही होगी रहा होगा रहे होंगे दग शांति फ़िक्रे कल राशि आगे तो लिखेगी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। मिसाल के तौर हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, तुम ख़त लिख रहे होगे, जलूस शहर से गुज़र रहा होगा। दग शांति फ़िक्रे द टोली द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फ़िक्री सही ना। उस्ताद पर स्क्रीन बानी दे तस्वीर तो गोरे मता उस तस्वीर जोड़ कर दे पदी की तासु गोरे अवल खुराजी आगा सेट था पास्ट पास्ट मतलब तेरशवे वक्त आगे ना पस दे नाव मतलब हाल उसने वक्त कम दे दे ना पस चिदा कम टाइम दे दा टोल फ्यूचर दे सही दा द रातलुन के वक्त दे पर रातलुन के वक्त की चिकम यौकार कीगी और या मुंगे चासर खबर को दे यौकार बारे के चागवा पर रातलुन की टाइम की कीगी और आगट कार यो टाइम बांधी बशोरूशी अब या की द वक्त पूरी बागा कार जारी पद का टाइम की मुंगा द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल को। मिसाल पर तौर इस्तेमाल कर गोरा यौकार दे आगा पा 9 बजे बांधी बा शुरू की और द 5 बजो पूरी बा जारी कोस मुंगा छा सरा खबर को द देप बार की कफ़र्स का मुंगा आगत सिर्फ दावाई यार सबाबा यौकार दे या हर चीज़ दे या क्रिकेट दे फुटबॉल दे हर यौकार दे कोर जोड़वल दी सही हर यौकार शुरू की सबा कफ़र्स का मुंगा चाहता हुआ है यार अगव 50 बजे शुरू की सिर्फ मुंगा द यो टेम बारे की खबर कहो न पहा का टेम की मुंगा द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल कहो मुंगा बसंग वायो चे मतलब आई विल स्टार्ट एट 9 मजो 50 बजे बांधी शुरू को मचा हर यौकारी सही ना कफ़र्स का सिर्फ द 9 बजो द टेम बारे की खबर को या कजी चाहता हुई मच यार जो बद 5 बजो पूरी कार को मा आई फिनिश 8:05 जो 5 बजे बांधी कार खत्म हो मा दा खुजू सिर्फ द यो टाइम बारे की खबर को ना या मिदा शुरू के दूर टाइम खबर उकड़ा या मिदा खत्म दूर टाइम खबर उकड़ला हो कफरस का ज चाहता दिस खबर का गवाड़ मचियारा प मुस्तकबिल की प फ्यूचर की सबाबल सबा हर कलची यौकार बई आगा बद 9 बजो न शुरू शी अब या की द 5 बजो पूरी बई आगा टाइम के बस द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल को मा मतलब जुबा खल को तबिया संग मैं चाहता हूँ खबर को मा मतलब आई विल बी वर्किंग फ्रॉम 9 to 5 जुबा द 9 बजो ना द 5 बजो पूरी कार को मा पे फ्यूचर की सही ना नुतास सुगरे पर दे फर्क बानी पोए शवे कना यो खो द सिर्फ द यो टाइम बारे की खबर हो यो द दो टाइम बारे की मतलब दारे छि द यो टाइम न शुरू शी की द बल टाइम पूरी बई न पहा का टाइम के मुंगा द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल का उस तासु द दा पहचान हो माता उस तप उर्दू की हम हुए हो द टेंस पहचान माने 10 जान पोए के चे प कम टाइम के बमुंग त पता लगी चे प दे वक्त बानी बमुंगा द दे टेंस इस्तेमाल का सही ना फिर बदे बानी जान पोए कवल डेर लाजिमी दे पदी की द अवलने दे कंटिन्यू फॉर अ पीरियड यौकार दे आगा द यो खास पीरियड मतलब दा चे द वक्त पूरी आगा कार जारी कमुंगा चाहता दिस कार प बारे की खबर का चे आगा द वक्त पूरी बा मुस्तकबिल की जारी न पागा टाइम के मुंगा द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल को। मिसाल पर तौर मुंगा वाई यार आवर टीम विल बी पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट फ्रॉम 6 April to 9 April जमुंगा टीम बा प यो टूर्नामेंट की साखली चागा टूर्नामेंट पा द 6 अप्रैल नवाला और 9 अप्रैल पूरी बा जारी तासु गो दावस पे कियो खास पीरियड पे कि मुतखई कर 6 अप्रैल नवाला 9 अप्रैल पूरी न देसी चिकल खबर की द मुस्तकबिल पे बारे की न पागा टाइम के मुंगा द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल को द देना पस राजी कंटिन्यू ड्यूरिंग अ मोमेंट यानी प फ्यूचर की बयौकार प यो खास टाइम बांधी आगा जारी सही ना दे मिसाल तासु दसी वाख लाए तासु मतलब द इंग्लिश क्लास अखलाए
او تاسو کلاس شروع کیږي په 2 بجې باندې د 2 بجو نه والا تر 3 بجو پورې تاسو د انګلیش کلاس صحیح ده. تاسو ته یو ملګری وایي چې یار زه سبا له تا ته په 2:30 بجې باندې ټلیفون وکړم، نو په 2:30 بجې باندې خو ته په کلاس کې ځکه چې ستا کلاس شروع کیږي په 2 بجې باندې او ختمیږي په 3 بجې باندې، نو ته هغه ته وایې چې نه یاره ما ته په 2:30 بجې باندې ټلیفون مه کوه ځکه چې په 2:30 بجې باندې به زه د انګلیش کلاس اخلم. نو هغه ته به بیا ته څنګه وایې at 2:30 I'll be taking my English class. صحیح ده. نو زه په 2:30 بجې باندې د انګلیش کلاس اخلم. صحیح ده. د فیوچر خبره ده، خو دا د یو مومنټ یو لمحه ده چې په هغه لمحه کې به دا کار رواني. صحیح ده. د دې نه پس دریم راځي کنټینیو ټوګیدر. کنټینیو ټوګیدر مطلب دا دی چې یو په مستقبل کې به یو دوه کارونه هم کېدي شي، دریم کېدي شي، څلورم کېدي شي، هغه کارونه به په یو ځای باندې کېږي. صحیح ده. نو په هغه ټایم کې هم مونږه د فیوچر کنټینیوس ټینس استعمال کوو. د هغې مثال داسې واخلئ لکه مونږ یو فقره وایو چې on Tuesday Ali will be giving a presentation and Aslam will be meeting a client. مطلب د منګل په ورځ باندې به علي پریزنټیشن ورکوي، مطلب څه پروجیکټ یې د هغې باره کې خبرې کوي، خلکو ته پریزنټیشن به ورکوي او د اسلم به د ګاک سره خبرې کوي. نو دا وګوره دوه کارونه په یو ټایم کې جاري که نه، نو په هغه ټایم کې هم مونږ د فیوچر کنټینیوس ټینس استعمال کوو. د دې نه پس څلورم نمبر راځي پولایټ کوېسچن. صحیح ده. چې د چا نه مونږ په ادب سره کله سوال کول غواړو د مستقبل په باره کې، صحیح ده، نو په هغه ټایم کې هم مونږ د فیوچر کنټینیوس ټینس استعمال کوو. مطلب مونږ چاته وایو چې will you be staying for dinner، ته به د روټۍ ته پاتې کېږې، د ماښام روټۍ ته به پاتې کېږې. صحیح ده. دا په ادب سره مونږ د چا نه سوال کوو. یا مطلب مونږ چاته وایو چې will you be attending the wedding، آیا تاسو به واده له راځئ، نو دا مونږ دغه شانتي په ادب سره چې کله د چا نه تپوس کوو نو په هغې کې به هم فقره دغه شانتي جوړیږي. دغه شانتي یو بل حالت هم راځي، هغې ته ویل کېږي ټایم مارکر. ټایم مارکر مطلب دا دی چې مونږ په مستقبل کې د یو خاص یو ورځ په باره کې یا د یو ټایم په باره کې د مستقبل کې چې یار یو کار په هغه ټایم باندې کېږي، د هغې په باره کې مونږ خبره کوو. مطلب مونږ وایو چې یار سبا به دا کار کېږي، بلې هفتې له به دا کار کېږي، یا مونږ داسې وایو چې د جمعې په ورځ باندې به یو کار کېږي، یا به په ګرمۍ کې به دا کار کېږي، یا په یخنۍ کې یو کار کېږي. صحیح ده. نو په هغه ټایم کې هم مونږ د فیوچر کنټینیوس ټینس استعمال کوو. مثال په طور مونږ وایو چې یاره د جمعې په ورځ باندې به مونږ فوټبال کوو. دا اوس دا په یو ټایم باندې به دا یو کار په مستقبل کې کېږي که نه، د جمعې په ورځ باندې به مونږ فوټبال کوو. نو دا بیا مونږ څنګه وایو on Friday we will be playing football. we will be playing football. صحیح ده. دغه شانتي به د فیوچر ټینس پہچان دا دی، په دې باندې به ځان پوهه کړي چې په دې موقعو باندې به فیوچر کنټینیوس ټینس استعمالیږي. ښه، اوس دلته کې دا یو دوه خبرې ډېر زیاتې ضروري دي. صحیح ده. په دې باندې به هم ښه صحیح ځان پوهه کړي، دا ډېر زیات ضروري دي. د کم چې ریګولر ورب دی یا ورب چې دی د هغې دوه قسمونه وي. صحیح ده. یو ته ویل کېږي ډاینامیک وربس، یو ته ویل کېږي سټیټیو وربس. ډاینامیک وربس هغه چې په هغې کې څه کار کېږي، صحیح ده، څه ایکشن پکې کېږي. مطلب خوړل، اوده کېدل، سکل، منډې وهل، ګوره په دې کې خو څه نه څه کار کېږي که نه. صحیح ده. دې ته ویل کېږي ډاینامیک وربس. نو په او یو ته ویل کېږي سټیټیو وربس. سټیټیو ورب هغه چې په هغې کې څه کار پکې کېږي نه، ورب یي خو په هغې کې پریکټیکلی پکې څه کار نه کېږي. مطلب د چا سره مینه کول، چا نه نفرت کول، صحیح ده، یو شي باندې پوهېدل. صحیح ده. نو دې ټول ګوره دا هم وربس دي، خو په دې کې خو څه اکشن پکې انوالو نه دی که نه، څه اکشن پکې نه کېږي. نو دې ته ویل کېږي سټیټیو وربس. کم چې ډاینامیک وربس دي، نو په فیوچر کنټینیوس ټینس کې همیشه ډاینامیک وربس استعمالیږي، د ورب سره به ING لګي. کم چې سټیټیو وربس دي د هغې سره مونږ کله هم ING نشو لیکلی، هغه مونږ کله هم په فیوچر کنټینیوس ټینس کې نشو استعمالولی، بلکې فیوچر کنټینیوس ټینس نه بلکې په یو کنټینیوس ټینس کې هم نه استعمالیږي. زه اوس تاسو له د هغې یو څو مثالونه در کوم چې کوم سټیټیو وربس کم قسم ورب دي. صحیح ده. چې د هغه مونږ په فیوچر کنټینیوس ټینس کې نشو استعمالولی. په هغې کې اولنی راځي ایموشنل. ایموشنل مطلب دا دی چې جذبات. صحیح ده. د جذباتي کم وربس چې دي، مطلب تاسو چاله یو ګاډی واغستو، ګاډی موله ورکو. صحیح ده. نو مونږ وایو چې یاره د هغه به دا ګاډی ډېر زیات خوښ شي. نو دا خوښېدل خو ورب دی. صحیح ده. خو په دې کې څه اکشن شامل نه دی، دا خو یو
د وجنه لیکي سټیټیو دا په ځای باندې ولاړ ورب دی صحیح ده خوځي را خوځي نه نو په دغه ټایم کې مونږه فیوچر کنټینیوس ټینس نشو استعمالولی که فرض که مونږ ووایو چې you will be loving this car ستا به دا کار ډېر خوښ شي you will be loving دا فقره غلطه ده صحیح ده you will be loving مونږ نشو ویلی ځکه چې دا loving نشو مونږ لیکلی ځکه چې دا سټیټیو ورب دی صحیح دا خو جذبات دی په دې کې خو څه کار کېږي نه که نه نو مونږ به څنګه وایو you will love this car نو هغه بیا صحیح راځي هغه فقره به بیا په you will love تاسو ګورئ دا فقره ده future indefinite tense فقره ده نو کم چې دا stative word په کم ځای کې استعمالیږي نو په هغه ټایم کې مونږ continuous tense نشو استعمالولی مونږ به په هغه ټایم کې ساده future indefinite tense استعمالو د دې نه پس دویم مثال واخله mental مطلب دا چې ذهني طور یو کار کولی صحیح ده ذهني طور مطلب دا چې په یو څیز باندې پوهېدل صحیح ده په هغې کې خو څه دغه نه شته که نه څه پریکټیکلي پکې څه اکشن نه کېږي که نه مثال په طور مونږ وایو چې هغه به په دې مسله باندې ښه صحیح پوه شي دا مونږ یو خبره کوو چاته که نه چې یاره هغه به په دې خبره باندې ښه پوه شي مونږ به دا که فرض که مونږ دا فقره داسې ووایو چې he will be understanding the problem soon صحیح ده هغه به ډېر زر په دې مسله باندې پوه شي نو دا فقره اوس غلطه ده ځکه مونږ understanding نشو لیکلی understand پوهېدل دا خو stative verb دی که نه نو مونږ به دا فقره څنګه وایو he will understand the problem soon هغه به په دې مسله باندې ډېر زر پوه شي نو هغه به مونږ په future indefinite tense کې وایو د دې نه پس بل پوینټ راځي پوزیشن مطلب تاسو یو څیز پوزیس کوئ پښتو کې ورته څه وایي یو څیز خپلول یو څیز اغوستل خپلول ځان دپاره صحیح ده هغې ته ویلې کېږي صحیح ده نو که فرض که داسې یو څیز خپلولي نو هغه مونږ په فیوچر کنټینیوس ټینس کې د هغې استعمال مونږ نشي کولی مثال په طور مونږ وایو چې یاره هغه به ځان له په را روانه میاشت کې نوی کمپیوټر اخلي د خو د فیوچر خبره صحیح ده خو هغه به ځان له اخلي نوی کمپیوټر په را روانه میاشت کې نو مونږ دا به څنګه فقره وایو که فرض که مونږ دا فقره داسې وایو چې she will be having a new computer next month to have مطلب خپلول صحیح ده نو دا فقره بیا غلطه ده صحیح ده نو مونږ به څنګه دا وایو she will have a new computer next month هغه به بله میاشت کې ځان له نوی کمپیوټر اخلي نو دا به هم مونږ په فیوچر indefinite tense کې لیکو نو دا خو د دې د پهچان په باره کې او په دې کې چې کم فقرې مونږ نشو استعمالولی د هغې په باره کې ښه زه اوس تاسو په دې باندې پوره پوهه کوم چې د دې پازیټیو فقرې به څنګه لیکلی کېږي د دې نیګیټیو د دې انټراګیټیو فقرې د دې یا نیګیټیو انټراګیټیو فقرې نو پازیټیو فقرې خو ما الریډي تاسو ته څه نه څه ایکسپلین کړلی په پازیټیو فقرې موږ چې ساده فقرې کله لیکو نو اول به سبجیکټ راځي بیا به د هغې نه پس ویل بي او بیا به د هغې نه پس ورب او د ورب سره به د ورب د فرست فارم سره به د آی ان جي اضافه کېږي دا ویل بي به د ټولو سبجیکټ سره راځي د آی وی یو دی هی شي اټ سنګولر پلورل څومره سبجیکټ چې دي د هغې ټولو سره به ویل بي لګي صحیح ده آی ویل بي ورکینګ یو ویل بي سټډینګ وی ویل بي پلیینګ دی ویل بي جمپینګ هی ویل بي رنینګ شي ویل بي واچینګ اټ ویل بي ورکینګ دغه شانتې د دې ټولو سره will be او د ورب د کم کنټینیوس فارم هغه به ورسره لګي صحیح ده د نورو ټینسونو په شانتي په دې کم چې تیر ټینس موږ کړی و فیوچر انډیفینټ ټینس تاسو ته ما ویلو په هغې کې یو کنټراکشن استعمالېدو که نه د آی ویل نه به آیل جوړېدو د یو ویل نه به یول جوړېدو صحیح ده دغه شانتي په دې فیوچر کنټینیوس ټینس کې هم کنټراکشن استعمالېږي لکه آیل بی ورکینګ یو ویل بی سټډینګ دی ویل بی پلیینګ دغه شانتي په دې کې هم کنټراکشن استعمالېږي د ټول سبجیکټ سره یو شانتي صحیح ده د دې چې موږ کله نیگیټیو سنټنسز جوړو نیگیټیو سنټنسز هم بالکل ډېر زیات اسان دي ځکه چې صرف د ناٹ اضافه پکې کېږي اول به سبجیکټ راځي د هغې نه پس به ویل لګي بیا به د هغې نه پس ناٹ لګي او بیا به بي لګي صحیح ده د هغې نه پس په د ورب د فرست فارم سره د آی ان جي اضافه کېږي ناٹ به د ویل او د بي په مینس کې لګي صحیح ده مثال په طور I will not be working نو که تاسو دلته به هم کنټراکشن ډېر زیات استعمالیږي په فیوچر کنټینیوس ټینس کې هم د I will not په ځای باندې تاسو په تیر ټینس کې هم ما ویلو په فیوچر انډیفینټ ټینس کې هم د I will not په ځای باندې I won't be working you won't be studying they won't be playing
صحیح ده. نو دغه شانتي د دې نیگیټیو فقرې ډېر اسانه دي. تاسو په اتیر ټینس کې ما ویلي دي په دې کې د ډېر زیات ایکسپلینیشن ضرورت نشته دی. صحیح ده. انټراګیټیو فقرې چې کله جوړوئ اول به د فقرې په اوله کې به ویل راشي، د هغې نه پس به سبجیکټ، بیا به بی راځي او بیا به د ورب د فرست فارم سره هغه آی ان جی ولګي، هغه به راشي په فقرې په اخره کې. صحیح ده. مثال په طور ویل آی بی ورکینګ، آیا زه به کار کومه. ویل یو بی سټډینګ، آیا ته به سټډي کې. دغه شانتي به د انټراګیټیو فقرې جوړیږي. او د انټراګیټیو فقرې تاسو ته ما په هر ټینس کې بلکې په اتیر ټینس کې هم ویلي، ځینې سوالونه خلک دا کم چې سوالیه ټکي دي د هغې نه هم کوي، مطلب ویر، وین، ویل، هاو لانګ، هو، دغه ټول ټکي چې کله تاسو که فرض کا یو سوال چانه کوئ او په دې کې یو ټکي ورسره لګوئ نو هغه ټکي به د فقرې په اوله کې راشي او په هغې پسې به چې کوم دا ساده انټراګیټیو سنټنس دا به ورپسې ولګي. صحیح ده. مثال په طور ویر ویل آی بی ورکینګ، زه به په کوم ځای کې کار کومه. صحیح ده. هاو لانګ ویل یو بی ورکینګ، ته به څومره ټایم کار کوې. دغه شانتي به د دې انټراګیټیو فقرې جوړیږي. نو دا و زمونږ فیوچر کنټینیوس ټینس. اسانو خو صرف د دې په دې پهچان باندې صحیح ځان پوه کړئ. نور فقرې جوړول بالکل آلموسټ د فیوچر انډیفینټ ټینس په شانتي دي، صرف د کنټینیوس فارم پکې د ورب لګي او د بی اضافه ده پکې. صحیح ده. نو انشاءالله په را روان ټینس کې به مونږ د فیوچر پرفیکټ ټینس کې به بیا میلاویږو. ټول د خپل ځای ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.